وزیر اعظم عمران خان کی قرضوں میں ریلیف کے لیے عالمی اقدام کی تجویز، اقوام متحدہ نے بھی حمایت کر دی۔ ترجمان سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ عمران خان کی تجویز اینٹونیو گوتریس کی سوچ کی عکاس ہے۔ ترقی پذیر ممالک کو واجب الادا قرضوں میں سہولت بہترین رد عمل ہے۔ قرضوں پر ریلیف تاخیری ادائیگی یا کچھ عرصے کے استثناء کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ آئی ایم ایف نے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا۔ پاکستان کے لیے قرض کی تیسری قسط کی منظوری دی جائے گی۔ 1 ارب 40 کروڑ ڈالر کا اضافی پیکج بھی منظور کیا جائے گا۔ پیکج کی منظوری سے پاکستان کے لیے مجموعی پروگرام 6 ارب ڈالر سے بڑھ کر 7 ارب 40 کروڑ ڈالر کا ہو جائے گا۔ G20 کا ترقی پذیر ملکوں سے قرض واپس 1 سال کے آخر تک روکنے کا فیصلہ۔ سعودی عرب کی سربراہی میں G20 کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ سعودی وزیر خزانہ نے کہا اس اقدام سے ترقی پذیر ممالک کو 20 ارب ڈالر کا ریلیف ملے گا۔ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کے سربراہوں کا G20 کے فیصلے کا خیر مقدم۔ سپریم کورٹ کے سامنے غیر سنجیدہ رویہ، وزیر اعظم کی معاون خصوصی صحت کی سرزنش۔ سرائے کے مطابق عمران خان نے ظفر مرزا کے رویے پر کابینہ اجلاس میں اظہار ناراضی کیا۔ ظفر مرزا عدالت کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا حکومت سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاور سیکٹر انکوائری رپورٹ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر آئی پی پیز کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ عمران خان کی پالیسی کی بجائے آئی پی پیز کے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ مفتی تقی عثمانی اور نور الحق قادری کا ٹیلی فونک رابطہ۔ رمضان المبارک میں لاک ڈاؤن کے دوران باجماعت نماز کے معاملے پر بات چیت۔ تقی عثمان کہتے ہیں وفاقی وزیر نے علماء کرام کے اعلامیے کو متوازن قرار دیا۔ مطالبات سنیں گے اور درمیانی راستہ نکالا جائے گا۔ ملیر سے کنٹینر میں سوار 35 افراد کو پکڑ لیا گیا۔ کنٹینر میں سوار افراد راولپنڈی جا رہے تھے۔ بلوچستان میں صوبائی وزراء کے استعفوں کے معاملے کا ڈراپ سین۔ وزیر اعلیٰ جام کمال اراکین کو منانے میں کامیاب۔ 3 وزراء، 1 مشیر اور 1 خاتون رکن اسمبلی کا استعفیٰ واپس لینے کا اعلان۔ باری سرگرمیوں کی بحالی کے لیے اقدامات کا اعلان آج ہوگا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ بیشتر ریاستوں میں لاک ڈاؤن اٹھانے کے متعلق رہنما اصول آج جاری کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں پلمبر، درزی، حجام کی دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ پنجاب کے وزیر حافظ عمار یاسین نے فواد چودھری کے علماء کرام کے بارے میں بیان کو افسوسناک اور غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم سے بیان پر فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کہا وزراء ملکی حالات کی نزاکت اور اپنے منصب کا خیال رکھیں۔ اس وقت ملک کسی قسم کی تفریق، تقسیم اور الزام تراشی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پہلی بار ورچوئل مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام آن لائن مشاعرے میں پاکستان سمیت 11 ملکوں سے شاعروں نے کلام پیش کیا۔ اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ میں نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر سنا ہے ذمہ دار سیاسی لیڈرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، یہ الفاظ استعمال کیے کہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے۔ تو میں آپ کو ذرا سی تفصیل میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوارڈینیشن کیسے کی جا رہی ہے، اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں ایمرجنسی سچویشن کے اندر کام کرتے رہے ہیں ان سب کی مشترکہ رائے یہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایمرجنسی حالات کے اندر
इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतनी मुनज़्ज़म तरीके से आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं की गई जितनी आज की जा रही है वफाक, तमाम सूबे, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सबके दरमियान। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस निज़ाम के ऊपर जो सबसे बड़ा फोरम है वो है, वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, तमाम सूबाई वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म जो हैं वो उसके अंदर शिरकत करते हैं और उसके अलावा कुछ वफाकी वज़रा भी होते हैं। मेरी गिनती के मुताबिक आज एनसीसी का 9वां इजलास था, यानी कि जब से ये फोरम बना है तो पिछले 1 माह के अंदर लगभग 9 दफ़ा इसकी मुलाकात हो चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई हफ्ते में कोई तकरीबन औसतन 2 दफ़ा मुलाकात होती है। मैं ये भी बार बार लोगों को याद दिलाता हूँ कि इस वक्त ये लोग जो शिरकत करते हैं, जो सूबाई वज़ीर आला हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, ये 4 मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की इस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है, सिंध की हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो ये तो जो ऊपर निज़ाम है उसको और मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि ये तो पॉलिसी साज फैसले करेंगे, उसके बाद उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना, और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़हर जिक्र करेंगे, कुछ उसका मोहित यूसुफ करेंगे, ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके, रिसर्च करके, आपस में मुशावरत करके एनसीसी के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है। नेशनल कमांड सेंटर रोज़ाना मुलाकात करती है, रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं, और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़, जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइंद बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है, वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं, उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था, और मुख्तलिफ लोग इस तरीके से आते रहते हैं। उन फैसलों के ऊपर अमल दरामद करवाना, और वो तब ग्राउंड से सारा काम करके वो रिसर्च जिसका भी कुछ का जिक्र कर रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, कुछ उसका हमाद अज़हर जिक्र करेंगे, कुछ उसका मोहित यूसुफ करेंगे, ये तमाम जो मुख्तलिफ उसके पहलू हैं उसकी कोऑर्डिनेशन करके, रिसर्च करके, आपस में मुशावरत करके एनसीसी के सामने फैसले रखने की जिम्मेदारी नेशनल कमांड सेंटर के पास है। नेशनल कमांड सेंटर रोज़ाना मुलाकात करती है, रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं, और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़, जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइंद बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है, वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं, उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था। मुलाकात करती है, रोज़ सुबह 10 बजे हम मुलाकात करते हैं, और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़, जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइंद बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे कि इससे मुकाबला करने के लिए जो मुख्तलिफ इक्विपमेंट जो बनाने हैं, जो मुख्तलिफ मेडिकल जो सप्लाईज देनी है, वो पाकिस्तान में किस तरीके से हम डेवलप करने की कैपेसिटी बना रहे हैं, उसके लिए हमने फवाद चौधरी साहब को बुलाया हुआ था। बात करते हैं, और जब से नेशनल कमांड सेंटर बनी है ये हर रोज़ मुलाकात हुई है, चाहे वो हफ्ता हो या इतवार हो, रोज़ाना मुलाकात होती है। कुछ हम उसमें वफाकी वज़रा हैं, उसके अलावा तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वहाँ पर, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के भी, ये तमाम लोग सब बैठते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट अगर कोई ख़ास चीज़, जिस तरह जो नई टेक्नोलॉजी, ये भी बड़ी खुशाइंद बात है, आपको अगले 2-3 दिन में हम तफसील बताएंगे
کہ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو مختلف اکوپمنٹ جو بنانے ہیں, جو مختلف میڈیکل جو سپلائیز دینی ہے, وہ پاکستان میں کس طریقے سے ہم ڈیولپ کرنے کی کیپیسٹی بنا رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے فواد چودھری صاحب کو بلایا ہوا تھا. ملاقات کرتی ہے روز صبح 10 بجے ہم ملاقات کرتے ہیں, اور جب سے نیشنل کمانڈ سینٹر بنی ہے